Hi, good morning, students. I am Kshitija Doshi, and we were studying Big Data, Big Insights, Chapter 1.4 from your English textbook. Okay, now before beginning to our next topic, we will see whatever we saw yesterday in our last lecture. आपण काय बघितलं लास्ट लेक्चर मध्ये हे आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत. ओके, फर्स्ट वी सॉ द फर्स्ट आइस ब्रेकर. There were some situations given and we had to give the suggestion for the given situation. आपल्याला काय करायचं होतं तर काही सिच्युएशन्स दिलेले होते आणि त्याच्यासाठी सजेशन द्यायचे होते. There were 5 suggestions given and for each suggestion we had to 5 situations given and for each situation we had to give some business suggestion. So we did that. Then in our second icebreaker activity was their information sources, the sources from where we get a lot of information. So we saw some sources of information like Facebook, WhatsApp, Telegram, etc., then newspaper, and then television, then websites and blogs. Okay, these were two icebreakers which we saw yesterday, and then we begin with our chapter big data. So we saw whatever we do with uh, what happens when we like a post on the Facebook or share a post on WhatsApp or visit any site or do online purchases. So what happens actually with this data. We saw that they collect this data, they monitor the data, they analyze the data. Okay, so we also saw that this big data can be in petabytes or exabytes, and it is collected from many people, from billions of people, and it is a very big data which is actually collected. Then we saw the sources of big data. First was the web, then second was the sales, then third was customer care center, then fourth was your mobile data, and the fifth was social media. Okay, these are the sources of big data what we saw yesterday. Then we also saw who uses this big data. First was industry, companies, institutions and organizations. हे आपण बघितलं की ना कोण कोण बिग डाटा यूज करतं ते. इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इन्स्टिट्यूशन्स, ऑर्गनायझेशन्स हे सगळेजण बिग डाटा यूज करतात. देन what is the use of such a big data. यूज काय करतात तर हिडन पॅटर्न्स मिळवण्यासाठी, अननोन कोरिलेशनसाठी, मार्केट ट्रेंडसाठी आणि कस्टमर प्रेफरन्ससाठी हा सगळा बिग डाटा यूज केला जातो, हे आपण काल बघितलेलं आहे. देन वी सॉ द इम्पॉर्टन्स अँड यूज ऑफ बिग डाटा. Importance and use of big data we were seeing in all these sectors actually, industries, companies, institutions and organizations. And then first we saw the first use, that was location tracking. And the location tracking first use was identifying the location actually, and then the second use was to see the traffic, then one way route and understanding the accident pros areas etc. आपल्याला हे सगळं मिळतं. Then we can plan our route accordingly. Then we can track our order, we can see the condition of the goods. And the last one was that this actually helps the companies to improve their transport, improve their speed and then the reliability of the goods. This was the first use. पहिल्या यूज मध्ये हे 6 पॉइंट्स होते, ते 6 पॉइंट्स आपण बघितले. फर्स्ट यूज कुठला होता तर मग लोकेशन ट्रॅकिंग होतं, त्याच्यामधले हे 6च्या 6 पॉइंट्स होते. नाव वी आर गोइंग टू सेकंड यूज, अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स. वेदर पॅटर्न्स अंडरस्टँड करण्यासाठी सुद्धा बिग डाटाचा यूज होतो. ॲक्च्युली वेदर पॅटर्न्स मीन्स व्हॉट, वेअर देअर विल बी रेन. आपण बघतो ना की न फोरकास्ट काय आहे हे आपण बघतो ॲक्च्युली. तर मग वेदर पॅटर्न्स समजून घेण्यासाठी सुद्धा बिग डाटाचा यूज आहे. सी, देअर आर वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब
huge amount of data is continuously being received by them. तुम्हाला माहिती आहे की ना सगळीकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅटेलाइट्स प्रत्येक देशाने वेगवेगळे सॅटेलाइट्स लावलेले आहेत ॲक्च्युली. सॉरी. प्रत्येक प्रत्येक देशाने वेगवेगळे सॅटेलाइट्स लावलेले आहेत आणि वेदर सेन्सर्स पण लावलेले आहेत सो दॅट वी कॅन सी वॉट एव्हर द वेदर पॅटर्न इज देअर, वॉट एव्हर द फोरकास्ट इज देअर, इफ देर इज इट इज गोइंग टू रेन, इफ इट इज देर इज गोइंग टू बी स्नोफॉल, हे सगळं आपल्याला कळू शकतं. म्हणजे की बाबा आता स्नोफॉल येणार आहे का, किंवा मग खूप पाऊस येणार आहे का, कमी पाऊस पडणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे हे सगळे प्रेडिक्शन्स होत असतात. तुम्ही क्रिकेट मॅच वॉच करता त्यावेळेस तिथं सांगितलेलं असतं की ना पाऊस पडणार आहे, पावसाचे किती लक्षणं आहेत, किती किती ह्युमिडिटी आहे, हे सगळं सांगितलेलं असतं. अँड हाऊ दिस इज ॲक्च्युअली टोल्ड अस that all this data is actually collected by the satellites, and these satellites actually send the data to our weather department, and the weather department tells all these things. काय केलं जातं तर मग हे जे वेदर सेन्सर्स आहेत आणि हे जे सॅटेलाइट्स आहेत हे सगळे खूप सगळा डाटा कलेक्ट करतात ह्या वेदरचा, आणि मग तो सगळा डाटा सेंड केला जातो आणि मग तो आपल्यापर्यंत पोचतो. ओके. सो this data, what is the help of this data? See, this data help us to see, अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. आपल्याला म्हणजे इथं वेदर फोरकास्टिंग मी इथं दिलेलं आहे बघा. म्हणजे क्लाउडी असेल, सनी असेल, किंवा मग परत मग क्लाउडी असेल, किंवा मग खूप सनी आहे, हॉट असेल, रेनी असेल, कसं असेल वेदर फोरकास्टिंग हे आपल्याला तिथनं कळू शकतं. नंतर मग weather patterns give us warning of impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunamis, etc. ओके. नॅचरल डिझास्टर्स जे येणार आहेत ते सुद्धा आपल्याला वॉर्निंग्स देतात वेदर पॅटर्न्स. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी दॅट देअर इज वॉर्निंग ऑफ द फ्लड्सचं वॉर्निंग दिलं जातं. लास्ट इयर देअर वॉज वॉर्निंग ऑफ फ्लड इन बारामती ऑल्सो. बारामतीला सुद्धा फ्लडचं वॉर्निंग होतं. अँड सो यू कॅन सी दॅट त्या नदीकाठचे म्हणजे करा नदीच्या काठचे जे काही घरं होती ती सगळी फॅमिलीज रात्रीतनं त्यांनी हलवलेली होती. ओके. सो हे फ्लडसाठी पण युजफुल असतात. नंतर मग अर्थक्वेकसाठी पण दे ऑल्सो टेल दॅट वेन द अर्थक्वेक विल बी देअर. म्हणजे ते प्रेडिक्शन करत असतात बघा की ना हा जो भाग आहे तो अर्थक्वेक प्रोन भाग आहे असं ते सांगत पण असतात, आणि त्याप्रमाणे काही दिवसांनी तिथं अर्थक्वेक येत असतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा हे खरं ठरतं. सो दीज वॉर्निंग्स आर टोल्ड बाय द डाटा. हा जो डाटा कलेक्ट केला जातो त्याच्यातनं हे सगळे वॉर्निंग्स आपल्याला मिळू शकतात. देन what happens due to this? Necessary preparations to combat them can be made in advance. म्हणजे डिझायर्ड प्रिपेअर्डनेस होऊ शकतं. मीन्स ॲज आय टोल्ड यू की ना लास्ट इयरला बारामतीमध्ये फ्लड आला. ओके. सो ऑल द पीपल हू वेर लिव्हिंग नियर द रिव्हर ऑफ करा, दे वेर ॲक्च्युअली इव्हॅक्युएटेड फ्रॉम दॅट प्लेस अँड टेकन टू द सेफ प्लेसेस. जे लोक आहेत त्या लोकांना काय केलं होतं, तिथनं हलवलं होतं रात्रीतनं आणि त्यांना म्हणजे एका एका सुरक्षित ठिकाणी नेऊन ठेवलेलं होतं. ते डिझायर्ड प्रिपेअर्डनेस होऊ शकतं. मग डिझायर्ड प्रिपेअर्डनेस केल्यानंतर काय होतं की ना जे काही नुकसान होणार आहे ते नुकसान खूप कमी होतं ॲक्च्युअली. डिझायर डिझायर्ड प्रिपेअर्डनेस असल्यानंतर नुकसान जे होणार आहे ते नुकसान खूप कमी होतं, आणि हा डाटा त्याच्यासाठी हेल्प करू शकतो. Then we can study global warming, predict availability of natural resources like water. आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंग आपण स्टडी करू शकतो. तुम्हाला माहिती आहे की ना ग्लोबल वॉर्मिंगचे काय परिणाम होतात हे पण आपण स्टडी करू शकतो. अँड नॅचरल अवेबिलिटी ऑफ वॉटर, नॅचरल सोर्सेस किती शिल्लक आहेत हे पण आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. म्हणजे पाणी किती शिल्लक आहे. सी, इट इज सेड दॅट आफ्टर सम इयर्स इंडिया विल बी अ झिरो वॉटर कंट्री. ओके. झिरो वॉटर कंट्री मीन्स व्हॉट, देर विल बी नो अंडरग्राउंड वॉटर अवेलेबल. म्हणजे आपण विहीर खणतो, विहीर खणल्यानंतर आपल्याला पाणी मिळतं, आणि मग असं होणार नाही मग काही वर्षांनी. इफ वी यूज दिस वॉटर without thinking,
आपण जर हे जे पाणी आहे ते विदाउट थिंकिंग जर वापरलं, वेस्ट केलं, इफ वी वेस्ट द वॉटर देन वी विल हॅव टू फेस अ बिग डिझास्टर इन फ्युचर. आपल्याला फ्युचरमध्ये खूप बिग डिझास्टर फेस करावं लागणार आहे. सी द सिटी ऑफ चेन्नई ॲक्च्युअली इज ॲक्च्युअली झिरो वॉटर नावडेज. तिथं खाल्ल्यानंतर कसलंही पाणी येत नाही. झिरो वॉटर म्हणजे काय की ना, जमीन खाल्ल्यानंतर जमिनीमध्ये आतमध्ये कसलंच पाणी शिल्लक नाही. सो चेन्नई इज द वन सिटी वेअर इट इज झिरो वॉटर. तसं जगामध्ये असे बरेच सिटीज आहेत की जे झिरो वॉटर. केपटाऊन इज वन सिटी वेअर इट इज झिरो वॉटर. सो we can study the availability of natural resources like water and other resources also. Means we can study the oil resources, fossil oil resources and so many kinds of natural resources. हे सगळं बिग डाटाने सुद्धा आपण आपण हे सगळं स्टडी करू शकतो. आपण प्रेडिक्ट करू शकतो की ना कुठं पाणी आहे किंवा मग कुठे ऑइल आहे. हे सगळं आपण बिग डाटाने प्रेडिक्ट करू शकतो. प्रेडिक्ट करू शकतो म्हणजे सांगू शकतो ॲक्च्युली. सो दिस डाटा हेल्प्स अस टू डू ऑल दिस थिंग्स. these are the actually weather uses. हा सेकंड यूज होता. नाव हेल्थकेअर इंडस्ट्री मधला यूज बघायचा आहे. दिस इज द थर्ड यूज ॲक्च्युअली ऑफ बिग डाटा. म्हणजे आपण काय केलं आतापर्यंत, फर्स्ट यूज कशातला बघितला तर लोकेशन ट्रॅकिंगचा बघितलेला आहे. सेकंड यूज कशाचा बघितला तर वेदरचा यूज बघितलेला आहे सेकंड. नाव द थर्ड यूज वी आर सीइंग is about healthcare industry. See, today we see the people have become health cautious. The smartwatches and other wearable health apps in our phone keep on collecting data. आता तुम्हाला माहिती आहे की ना बरेच स्मार्ट वॉचेस येतात. तुम्ही सगळेजण स्मार्ट वॉचेस बघितलेले आहेत. वेरेबल हेल्थ ॲप्स असतात त्याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ना हेल्थ वॉचेस पण मिळतात ॲक्च्युली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही किती पळलेला आहात, किती एक्सरसाइज केलेला आहे, हे सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळतं. आणि हे स्मार्ट वॉचेस जे आहेत हे तुमचं सगळ्याचं रेकॉर्ड होतात. म्हणजे तुम्ही किती चाललेला आहात, किती पळलेला आहात, मग तुमचे कॅलरीज किती बर्न झालेले आहेत, तुमचा हार्ट रेट किती आहे, तुमचं BP किती आहे, या सगळ्याचं रेकॉर्डिंग ते ठेवतात. सो वी कॅन से दॅट they are our own mini biomedical research devices. Now they are our own mini biomedical research devices. म्हणजे काय तर ते आपले स्वतःचे डिव्हायसेस आहेत, मिनी डिव्हायसेस आहेत, जे आपल्या बरोबर कायम राहू शकतात आणि आपल्याला आपली तब्येत कशी आहे, आपली हेल्थ कशी आहे हे सांगू शकतात. सो ऑल दिस थिंग्स कॅन बी डन विथ दिस अप्लायन्सेस ॲक्च्युली. ह्या अप्लायन्स बरोबर हे सगळे थिंग्स आपण करू शकतो. ओके. नाव सॉरी okay. Now what they keep the record of the distance walked. They keep the record of whatever how much distance you have walked. म्हणजे तुम्ही किती किलोमीटर चाललेला आहे, एका दिवसात किती किलोमीटर चाललेला आहे, एका तासात किती किलोमीटर चाललेला आहे, अगदी महिन्यात किती किलोमीटर चाललेला आहे, वीकमध्ये किती किलोमीटर चाललं आहे, हे जसं सगळ्याचं रेकॉर्ड ते ठेवतात. दे कीप द रेकॉर्ड ऑफ कॅलरीज बर्न ऑल्सो. कॅलरीज बर्नचं सुद्धा ते रेकॉर्ड ठेवतात. देन रेकॉर्ड ऑफ युअर एक्सरसाइज. तुम्ही एक्सरसाइज किती केलेला आहे ह्याचा रेकॉर्ड ते ठेवतात. देन मॉनिटर द पेशंट स्लीप पॅटर्न. देन पेशंटचा स्लीप पॅटर्न जो आहे तो पण ते मॉनिटर करतात की ना पेशंट किती वेळ झोपतो, की त्याला झोप लागते की नाही, ह्याचं पण ते मॉनिटराइज करतात. मीन्स दिस ऑल ॲक्च्युअली ॲप्स आर अवेलेबल इन दिस डिव्हायसेस. देन डिटेक्ट युअर हार्ट रेट. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे की ना, तुम्ही जे स्मार्ट वॉचेस वापरत असाल त्याच्यामध्ये तुमचा हार्ट रेट डिटेक्ट होतो, तुमचं BP डिटेक्ट होतं किती आहे ते, तुम्ही किती स्ट्रेसमध्ये आहात, तुमच्यावरती किती प्रेशर आहे, हे सगळं डिटेक्ट करण्याचं काम ते करतं. ओके. नाव
The analysis of data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. Okay. Now these are actually the medical devices which can be used at home. ओके, हे सगळे मेडिकल डिव्हाइसेस आहेत जे होममध्ये यूज करतात. दिस इज ॲक्च्युअली फॉर यूज फॉर मॉनिटरिंग द बी पी मॉनिटर करायचं आहे. दिस इज द हेल्थ वॉच, देन दिस इज ऑक्सिमीटर, देन दिस इज थर्मोमीटर. आता जे थर्मोमीटर यूज केलेले असतात ते असेच असतात. तर अशा प्रकारचे हे सगळे डिव्हाइसेस आहेत जे आपण आपल्या घरी ठेवू शकतो आणि आपण आपली तब्येत काय म्हणतीये, म्हणजे प्रत्येक वेळी डॉक्टरकडे जाण्याची गरज नाहीये, तर मग आपली तब्येत काय म्हणतीये ते आपण आपल्याला सांगू शकतो. म्हणजे बीपी वाढलंय का नाही वाढलं हे सगळं आपण सांगू शकतो ऍक्च्युली. अँड व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युअली with this data collected, the data is collected and individual person can get the feedback. ह्याच्यामध्ये सुद्धा सगळा डाटा कलेक्ट केलं होऊ शकतो आणि मग त्यांना फीडबॅक मिळू शकतो की ना आपली तब्येत कशी, म्हणजे काल किती बीपी होतं, आज किती बीपी आहे, ह्याचं सगळ्याचं रेकॉर्ड ते मेंटेन करतं. ओके. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. 24/7 monitoring can be provided in hospitals too. With the help of big data, the doctors can do the following things. आता डॉक्टर्स वेगवेगळे थिंग्स करू शकतात. आता हे बीपीचं यंत्र आहे, हे शुगर टेस्ट करायचं आहे ॲक्च्युली. ह्याने शुगर टेस्ट करू शकता तुम्ही. अँड सो दिस कॅन बी मॉनिटर्ड 24/7, म्हणजे कधीही आपण आपल्याला स्वतःला मॉनिटर करू शकतो. अँड ही इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो दिस कॅन बी यूज. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स व्हॉट डॉक्टर्स कॅन डू, यू कॅन सी the doctors can now have a better diagnosis of any alignment and effect of any drug etc. आता काय होऊ शकतं की ना हे सगळे अप्लायन्सेसच्यामुळे काय होतं की ना डायग्नोसिस बेटर होऊ शकतं. खूप चांगल्या पद्धतीने डायग्नोसिस होऊ शकतं की ना पेशंटला नक्की काय झालंय, म्हणजे मलेरिया झालाय का डेंग्यू झालाय का कोरोना झालाय, ह्याचं डायग्नोसिस लवकर होऊ शकतं. पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं तर एक्सपेरिमेंट्स व्हायचे की ना हा हे झालंय का हे झालंय का हे झालंय, दे वर डुईंग द एक्सपेरिमेंट्स. आता एक्सपेरिमेंट्स करायची गरज नाहीये. ड्यू टू दिस डाटा कलेक्टेड द डॉक्टर्स कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपन टू द पेशंट. म्हणजे तुम्ही आता कोविड-19 मध्ये तुम्ही ह्या सिच्युएशन मध्ये बघताय की ना द डॉक्टर्स ॲक्च्युली ॲट द फर्स्ट वेन दिस कोविड-19 एंटर्ड इन द सिटी or in our country, the doctors were not able to understand how this disease is there. त्यांना ते कळत नव्हतं की ना हा डिसीज कसा आहे काय आहे. दे वर डुईंग द एक्सपेरिमेंट्स ॲक्च्युली. बट नाव द स्टेज इज दॅट द रिकव्हरी रेट हॅज इन्क्रीज टू मच. रिकव्हरी रेट जो आहे तो जवळजवळ 80% रिकव्हरी रेट गेलेला आहे. म्हणजे जरी पेशंट्स असतील तरी रिकव्हरी रेट इज अबाउट 80%. सो वाय दिस रिकव्हरी रेट हॅज इन्क्रीज, बिकॉज नाव दे कॅन डू द बेटर डायग्नोसिस ऑफ द पीपल. त्यांना ते डाटा कलेक्ट होतो आणि ते बेटर डायग्नोसिस करू शकतात लोकांचं, आणि मग त्यांना कुठलं ड्रग द्यायचं आहे, कुठलं मेडिसिन द्यायचं आहे, त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, तर मग हे सगळं त्यांचा स्टडी असतो. सो नाव व्हॉट हॅज हॅपन ॲक्च्युली अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस अँड बेटर अनालिसिस ऑफ हेल्थ कॅन बी ऑप्टेन. नाव अननेसेसरी गेसवर्क काहीच होत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या पेशंटला जर सपोज कोविड झालेला आहे, so he can be given the treatment of COVID only. There will be no guesswork of giving the treatment of dengue, pneumonia, malaria or something else. म्हणजे कोविडचं पेशंट येतात त्याला कोविडचीच ट्रीटमेंट लगेच दिली जाते. सो दिस रिकव्हरी रेट ॲक्च्युली इज इन्क्रीजिंग. ओके. हे रिकव्हरी रेट त्याच्यामुळे इन्क्रीज होऊ शकतो आणि अननेसेसरी गेसवर्क सगळा काढून टाकला जाऊ शकतो. ओके. Sorry, 1 minute. Okay. Past records of the patients can be maintained and better analysis can be obtained. Past records जो आहे पेशंटचा तो मेंटेन केला जाऊ शकतो. So the doctor can keep the past records of the patients in his laptop also.
तर तो जो रेकॉर्ड आहे तो सगळं मेंटेन केला जाऊ शकतो अँड बेटर अनालिसिस ते जर करू करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की ना काल किती ताप होता, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं. काल काल किती बीपी होतं, आज किती आहे किंवा परवा दिवशी किती शुगर होती. असं हे जे रेकॉर्ड आहे ते बेटरली मेंटेन केलं जातं आणि मग त्याचं अनालिसिस बेटर होतं. Big data helps in monitoring outbreaks of pandemics, epidemics and diseases. Monitor करू शकतो means we can see that now they are monitoring the outbreak of pandemic. Is that they are telling us that now this much patients are there actually. This data is actually collected. In world this many patients are there, this many have died. Then in some days so many patients will be there. What will the effect of all those things? हे सगळं ते सांगतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय होतंय की ना आपल्याला काय ते सांगतात की ना पुढचे परिणाम काय होणार आहेत हे सांगतायत ते ऍक्च्युली. म्हणजे इफ यू हॅव लिसन टू WHO when there was outbreak of corona, then they told at that time only they predicted that India will be one country which will be most affected by this corona. आता त्यांनी त्यावेळेसच प्रेडिक्ट केलं होतं. म्हणजे कधी ज्यावेळेस अगदी फेब्रुवारी मार्चचा महिना होता, ज्यावेळेस अजून लॉकडाऊन चालू करायचा होता, त्याच वेळेस त्यांनी असं प्रेडिक्ट केलं होतं की ना इंडिया असं कंट्री असेल की ना ज्याच्यामध्ये खूप पेशंट्स असतील कोरोनाचे. अँड नाव यू कॅन सी दॅट इंडिया इज ऑन द सेकंड नंबर ऑफ द पेशंट्स ऑफ कोरोना. आता इंडिया कुठल्या नंबरला आहे तर सेकंड नंबरला आहे. सो बिग डाटा इज ॲक्च्युली हेल्पिंग इन ऑल दिस थिंग्स. नाव what happens actually if you if you just do one post, I am down with flu on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. Now see what happens actually, this is done nowadays also. म्हणूनच हे ॲक्च्युली हे पिक्चर लावलेलं आहे मी की ना जिथं कोरोना व्हायरस प्रोन एरियाज आहेत तिथं काय केलं होतं त्यांनी, दे वेर सीलिंग दोज एरियाज. रेड झोन असं टाकलेलं होतं त्यांनी आणि त्या रेड झोनमध्ये किंवा कॉन्टेनमेंट एरियामध्ये कुणी जायचं नाही असं त्यांनी सांगितलेलं होतं. सो these areas can be actually very quickly affected means see they are actually predicting the hotspots ते प्रेडिक्ट करतात की ना हा हॉटस्पॉट आहे. म्हणजे पुण्यामध्ये हा हॉटस्पॉट आहे, बारामतीमध्ये हा हॉटस्पॉट आहे. हॉटस्पॉट मीन्स व्हॉट ॲक्च्युली, देर आर मोर पेशंट्स ऑफ कोरोना इन दॅट स्पॉट. तर कोरोनाचे जास्त पेशंट त्या स्पॉटमध्ये आहेत म्हणून त्याला हॉटस्पॉट असं त्यांनी म्हटलं. अँड दीज एरियाज वेर कम्प्लिटली सील्ड, ते एरिया सील्ड होतं. नाव सी बारामती इज इन लॉकडाऊन. Why Baramati is in lockdown? Because Baramati is now a hotspot of corona. Every day the patients are increasing, the number of patients are increasing every day, the death rate is also very high. So Baramati is in lockdown. So they can predict all these things due to big data. Okay. The pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the data, the health data of the people to remote research in particular area. Now this pharmaceutical companies can, what can they do, they can actually they pay a huge amount. ते काय करतात तर मग ह्यूज अमाऊंट पे करतात कशासाठी, तर मग त्याच्यावरती रिसर्च करण्यासाठी. आता ते काय करतात की ना ते सॅम्पल्स म्हणजे ते काय करतात की ना या लोकांचे सॅम्पल्स घेतात, नंतर मग त्यांना कुठलं ड्रग युजफुल पडेल रिसर्चेस करतात ते कोरोनावरती. आणि मग आपण असं ऐकतो की ना वॅक्सिन येणार आहे, आत्ता येणार आहे, नंतर येणार आहे, हे वॅक्सिन येणार आहे, हे आपण ऐकतो ॲक्च्युली. सो हे प्रमोट करतात रिसर्चेस आणि त्या एरियामध्ये ते रिसर्चेस प्रमोट करून तसे औषधं ते आणतात ॲक्च्युली मार्केटमध्ये. सो दिस फार्मास्युटिकल कंपनीज यूज दिस डाटा, हेल्थ डाटा ऑफ द पीपल ॲक्च्युली. हेल्थ डाटा ते पीपलचा यूज करतात कशासाठी तर रिसर्चेससाठी. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. Now, with the help of this data collected, the people are given the suggestions and solutions. Health solutions साठी ते हेल्थ प्रॉब्लेमसाठी त्यांना सोल्युशन्स दिले जातात, काय केलं पाहिजे.
म्हणजे एखाद्याला कुठला तरी आजार झालेला आहे तर मग त्यांनी काय केलं पाहिजे ह्याच्यासाठी त्यांना सजेशन्स आणि सोल्युशन्स दिले जातात त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यासाठी. ओके. सो युजेस ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केअर इंडस्ट्री ही समरी आहे. आपण आता जे काही पॉईंट्स बघितले त्याची ही समरी आहे ॲक्च्युली थोडक्यामध्ये. म्हणजे हेल्थसाठी बरेच युजेस आहेत बिग डाटाचे, त्याची ही समरी आहे. स्मार्ट वॉचेस अँड हेल्थ ॲप्स कलेक्ट डाटा टू ऑफर पर्सनलाइज सोल्युशन्स. ओके. कलेक्ट करतात हे स्मार्ट वॉचेस आणि हेल्थ ॲप्स कलेक्ट करतात डाटा पर्सनलाइज सोल्युशन सांगण्यासाठी. डॉक्टर डायग्नोज fast diseases faster, find cure as well as maintain patient records. डॉक्टर डायग्नोस डिसिजेस फास्टर करतात म्हणजे ते लवकर डिसिजेस कुठले आहेत ते डायग्नोस करतात, क्युअर पण फाइंड करतात आणि पेशंटचं रेकॉर्ड पण मेंटेन करतात. प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज आउटब्रेक्स अँड एपिडेमिक्स. आता प्रिव्हेन्शन होऊ शकतं ॲक्च्युली डिसीज आउटब्रेक्सचं आणि एपिडेमिक्सचं त्याच्यामुळे. फार्मास्युटिकल कंपनीज कॅन क्रिएट बेटर मेडिसिन्स. ओके. फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्या आहेत त्या बेटर मेडिसिन्स क्रिएट करू शकतात ह्या बिग डाटामुळे. सो दिस इज द मेडिकल यूज ऑफ बिग डाटा. हा मेडिकल यूज आहे बिग डाटाचा. सो दिस वॉज द थर्ड वन in the healthcare industry. Now the fourth one we are going to see banking, finance and trading. बँकिंग फायनान्स आणि ट्रेडिंग मध्ये काय यूज होतो हे आपण बघणार आहोत ॲक्च्युली. सो with big data analytics the investment patterns of the people can be studied. Now बिग डाटा अनालिसिस मध्ये काय होऊ शकतं तर मग लोकांचा जो काही इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न आहे म्हणजे लोक कुठे कुठे इन्व्हेस्ट करायला कुठं कुठं इन्व्हेस्ट करायला त्यांना आवडतं, त्यांचा इन्व्हेस्ट करण्याचा पॅटर्न काय आहे हे स्टडी करता येतं. मीन्स व्हॉट, सम पीपल आर इन्व्हेस्टिंग इन एफडीज, some people are investing in gold, some people like to invest in share market. So this investment pattern can be studied. Okay. And with that study the people can be given suggestions also. म्हणजे लोकांना त्याचे सजेशन्स पण दिले जाऊ शकतात. New insights have embedded the banks and finance companies to come with suitable plans. Now the bank and finance companies, what they do, they give you suitable plans actually. They study your investment patterns. ते तुमचे इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न्स जे आहेत ते सगळे स्टडी करतात ते, आणि ते स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला ते प्लॅन्स देतात. म्हणजे तुम्हाला म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवायचे आहेत पैसे, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवायचे आहेत, बँकेमध्ये एफ डी करायची आहे, ह्याचा सगळ्याचा पॅटर्न ते स्टडी करून तुम्हाला सुटेबल प्लॅन्स देतात. बिग डाटा हॅज एम्बेडेड स्मूथ फंक्शन ऑफ दिस एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन्स. नाव this big data has enabled smooth function होतं ह्या एजन्सीजचं. So you can see the bank calls you actually if your FD is expiring, the banks calls you. If your some renewal LIC renewal date is there, the LIC companies call you beforehand. तुमची LIC renewal date असेल किंवा मेडिक्लेम असेल तुमचा मेडिक्लेम जर सपोज रिन्युअल डेट असेल तर तुम्हाला आधीच 8 दिवस आधीच ते कॉल करायला सुरुवात करतात. सो देर इज अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन्स. So banking and finance sector use big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit traders etc. Okay. आता हे हा जो बिग डाटा आहे हा कलेक्ट केल्यानंतर ह्या बँकेंनी किंवा फायनान्स सेक्टरनी हा बिग डाटा कलेक्ट केल्यानंतर ते काय करू शकतात तर सायबर क्राईम्स जे काही केलेले आहेत ते प्रिव्हेंट करू शकतात. कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन पण प्रिव्हेंट करू शकतात. म्हणजे काय, कार्डचं फ्रॉड होणार नाही, तुमचं कार्ड कोणीही यूज करणार नाही. म्हणजे कुठलं कार्ड, एटीएम कार्ड म्हणजे डेबिट कार्ड असेल तुमचं, नाहीतर मग क्रेडिट कार्ड असेल तर मग ते कुणी यूज करणार नाही. म्हणजे तुम्हाला लगेचच मेसेज येतो की ना तुम्ही हे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन केलेलं आहे का, जर केलं नसेल तर ह्या नंबरला मेसेज करा किंवा ह्याला कॉल करा. तर मग असं हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी पण त्यांना मदत करू शकतात. helps to handle issues related to transaction and failures in net banking. आता असं पण होऊ शकतं बऱ्याच वेळा की बघा
की ना आपण ATM ला जातो, वी गो इन ATM, वी पुट आवर कार्ड, वी एंटर we enter the we enter the amount in the car, we enter the amount in it, and then we do the transaction. The amount is cut from our bank, amount cut होती आपल्या बँक मधनं, पण अमाऊंट कट होते आपल्या बँकमधनं, पण काय होतं तर आपल्याला ती अमाऊंट येतच नाही ऍक्च्युली, म्हणजे एटीएम मधनं पैसेच येत नाही. मग आपण काय करतो की ना बँकेमध्ये कंप्लेंट करतो, किंवा मग तुम्ही आता आता कॉलेजची फीस तुम्ही बऱ्याच जणांनी ऑनलाईन, सगळ्यांनी जवळजवळ ऑनलाईन भरलेली आहे. आणि मग ते वेळेस काय होतं की ना तुम्हाला झाले, तुमच्या बँकेमधनं पैसे कट झालेले असतात पण तुम्हाला चलन येत नाही. सो हे सगळं ट्रान्झॅक्शन्स, नेट बँकिंगमध्ये जे काही फेल्युअर्स ट्रान्झॅक्शन आहे ते सुद्धा प्रेडिक्ट करायला, हे प्रेडिक्ट करण्यापेक्षा हे इश्यूज जे आहेत हे सॉल्व्ह करायला ते मदत करतात. सो दॅट बँक कॅन मॅनेज द ट्रान्झॅक्शन्स अकॉर्डिंगली. या पद्धतीने हे सगळे बँक्स जे आहेत ते ट्रान्झॅक्शन मॅनेज करतं. नंतर द सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन SEC इज युझिंग बिग डाटा टू. आता SEC म्हणजे सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन असं कमिशन आहे, ते कशासाठी यूज करतात तुमचा बिग डाटा? टू मॉनिटर फायनान्शियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलिगल ट्रेड्स अँड सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज. आता कधी कधी कोणत्या कोणत्या मोबाईल्सवरनं सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज होतात, कुणाच्या लॅपटॉप्सवरनं सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज होतात, तर मग हे सगळं इलिगल जे ट्रेड्स आहेत ते मॉनिटर करण्यासाठी पण त्याचा यूज होतो. ओके, सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर मग एखाद्याला खूप एकदम पैसे येतात, कोट्याने एकदम पैसे येतात, ही सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटी होऊ शकते. किंवा मग कोणीतरी कुठल्या तरी अतिरेकी संघटनेशी कंटिन्युअसली बोलत असतो, किंवा त्याला तिथनं पैसे येत असतात. सो दीज आर द सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज. ओके, तर मग हे सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज ते मॉनिटर करण्यासाठी पण त्यांना मदत होते. SEC is using network analytics, natural processors to, natural language processing आहे हे, आयडेंटिफाय पॉसिबल फ्रॉड्स इन फायनान्शियल मार्केट. फायनान्शियल मार्केटमध्ये कसल्या प्रकारचे फ्रॉड्स होऊ शकतात ह्याचं पण आयडेंटिफिकेशन ते करतात. म्हणजे बघा, तुम्हाला मोबाईलवरती मेसेजेस येत असतात की ना आम्ही कुठलंही ATM पिन कधी मागत नाही, तुमचं इंटरनेट बँकिंगचा पासवर्ड कधी मागत नाही. हे सगळं पॉसिबल फ्रॉड्स आहेत, ह्याच्यासाठी ते अवेअरनेस करू शकतात. ओके, हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग is an area where big data finds a lot of use today. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग मध्ये खूप यूज होतो. बिग डाटा ऑल्गोरिदम्स आर यूज्ड. हे कशामध्ये यूज होतं ते बघा, टू मेक ट्रेडिंग डिसिजन्स. आता ट्रेडिंग म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, शेअर मार्केट, शेअर मार्केटले जे काही डिसिजन्स आहेत हे करण्यासाठी हे हा बिग डाटाचा यूज होतो. म्हणजे कुठला शेअर चढणार आहे, कुठला उतरणार आहे, मार्केटचा ट्रेंड काय असेल, नंतर मग कुठल्या कंपनीचा ट्रेंड काय आहे, कुठल्या इन्स्टिट्यूशनचा ट्रेंड काय आहे, हे सगळं ट्रेडिंग डिसिजन्स करण्यासाठी आपल्याला ह्या बिग डाटाचा यूज होतो. Today, majority of equity trading takes place via data algorithms that are increasingly consider signals from social media network and new websites to make buy and sell decisions within a second. तुम्हाला माहिती आहे की शेअर मार्केटमध्ये जे काही डिसिजन्स होतात ते एका एका सेकंदावरती अवलंबून असतात. अँड दिस सोशल मीडिया नेटवर्कचा आणि वेबसाईटचा वापर करून या हे सगळे तिथं डिसिजन्स घेतले जातात शेअर मार्केटमध्ये. म्हणजे कुठला शेअर किती वरती चढणार आहे, किती उतरणार आहे, ह्याचा सगळ्याचा अभ्यास केला जातो. दे डू द स्टडी ऑफ ऑल दिस डाटा and then they decide that which share is going to increase, which share is going to decrease, if if the share market is going to fall, if the share market is going to increase, what will be the trend of a company or a industry, त्याचं ट्रेड काय असेल, ह्याचा सगळ्याचा अभ्यास ते करतात. सो द बिग डाटा इज युज्ड इन ऑल दिस थिंग्स. म्हणजे आज आपण काय बघितलं ते बघा. सो व्हॉट वी सॉ टुडे, दॅट बँकिंग फॅसिलिटी आपण बघितलेली आहे. नंतर मग हेल्थमध्ये आपण बघितलेलं आहे. आज काय काय बघितलं ते बघूयात फक्त. वेदर पॅटर्न्सचं बघितलेलं आहे आज आपण. नंतर मग हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये कसं यूज जातो बिग डाटा. आणि नंतर आपण हे बघितलं की ना
बँकिंग आणि ट्रेडिंग सेक्टरमध्ये कसा बिग डाटाचा यूज करतो. ओके. So again the same thing. Okay, we will study the another uses of big data in the next lecture. There are actually, as I told you, there are 8 uses. Till now we have studied 4. चार स्टडी केलेले आहेत. मागच्या लेक्चरला एक आणि आताच्या लेक्चरला 3 असे 4 झालेले आहेत. And remaining 4 we are going to study in the next lecture. But before ending, I want to tell you this, that you have to attend the test which is dependent on this lecture. ह्या लेक्चरवरती जी काही टेस्ट आहे ती तुम्ही सोडवायची आहे. ओके. थँक यू व्हेरी मच. Stay at home and stay safe. Thank you.